चैती अरे हे पूर्वाकाश कलाहांडिया मेघटा जमी अरे सत्य जमी आकाशटा मुंड उपर छिड़ी पड़े एपर्यंत मो घरड़ी देखा दर्शन मिले बेपार सर भगवत गोसाई मंदिर को जीव मंदिर बेढ़ा बुल भगवत गोसाई भी मुंडियाटे मार मो घरणी आसब चैती आलो ए चैती जाऊची जाऊची मंदिर बेड़े मुंडिया मारी आस एमती छानिया ही पड़ुच अरे इच्छा तो होता मंदिर भीतर जाई आ भागवत गोसाई की दर्शन करने को कौन है केते थर मना करी से मंदिर को आदौ जीवुनि नहीं आम मंदिर भीतर को जीवनु कहीं जापरबुन मंदिर भीतर जाई भागवत गोसाई की दर्शन कले भागवत गोसाई कौन मंदिर छाड़ी पलैबे ना कौन देखिला भला कौन देखिला भला ये पाठ दी अक्षर पढ़ी बोली कहला खुणु मो ऊपर जुक्ति अले कौन है आम पूरा अच्छुआ जातिया मनीष आमको मंदिर को छुईले पाप लगे भागवत गोसाई अभिशाप देवी बड़ साते मंदिर प्रतिष्ठा करी से जानवे ना आमको निया पानी सब बंद करदेवे मंदिर अपवित्र हो मंदिर अपवित्र हो आमे मंदिर भीतर गले मंदिर अपवित्र हो जाए महाप्रभु श्री जगन्नाथ दासिया बाहरी तू नड़िया नहीं केमिति भक्त सालवेक नंदी घोषा अटकी जाता केमिति भक्त आ भगवान भितर छुआ अछुआ किसी भी नहीं हाँ कौन है हाथ जोड़ी जुक्ति तो हाथ में पारिनी देखिलु देखिलुनी केमिति कलाहांडिया मेघटा केमिति पड़ी आसुची चल चल शीघ्र घर को जीवा चल ना मु तम साथरे घर को जीविनी मु एठी रहबी आ भागवत गोसाई की मो मन कथा जणेबी एरी आलो की मन कथा जणेबी केते बड़ बड़ डाक्टर देखैली केते नाहक पंडित को आम जातक सब देखैली लो चैती हेले समस्त से गोटे कथा आम जीवन में बापा माँ डाक शुणवानी ए चैती आउ जिते दिन पर्यंत आम बंचीवा पोला बाउंसिया बिक्री आम जीवन जापन करवा आउ जिते बेले आम हाथ गोड़टा पड़ज से आमर ये चिन्हटा से आम चिन्हटा आम सेवा कर आम मरीगला बेले आम कांधे मशाणी की से बही नहीं जीव तमें सीना आशा छाड़ी सारे हेले मोर किंतु विश्वास अच्छी भागवत गोसाई मो डाक निश्चय शुणवे आ मो कोल पूरी उठिब आलो जहा नहीं कर में ताहा की हबो धर में आलो हे कौन है जदि तोर एते विश्वास भरोसा अच्छी भागवत गोसाई के पाखे तबे ठीक अच्छी तू एठी मुंडिया मारी भागवत गोसाई की तो दुख जना देखी मु केमिति तो डाक शुणुसंती मु एठी ठिया चले ठीक अच्छी ए देख मो भागवत गोसाई मो डाक केमिति शुणुचंती
ଏ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ସତରେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କାୟା ମନ ବାକ୍ୟରେ ଭକ୍ତି କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଚୈତ୍ର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବ। ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ଦେଖ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ କ'ଣ? ଗୋଟେ କଅଁଳା ଛୁଆର କାପ କେମିତି କାନ ଶୁଭୁ ଶୁଣିଲେଣି। ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଥିବେ, କାହାର ନାହିଁ କାହାର ଛୁଆର ଗୋଟେ ଡାକ ଶୁଣୁଥିବ। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କଲ, ତମେ ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଦେଖି ଆସିଲ। ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ। ଏ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ଏ ଚୈତି ଆଜି ଯାଏ ତମକୁ କିଛି ମାଗିନି, ଏତିକି ଅଳି କରୁଛି। ଏ ଶୂନ୍ୟ କୂଳକୁ ମୋର ଛୁଆଟିଏ ଦିଅ, ମୁଁ ଏଇଠି କରୁଛି ଦଣ୍ଡବତ। ଚୈତି ଲୋ ଭଗବତଙ୍କ ସହିତ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଲୋ ଚୈତି। ଏ ଚୈତି ଏଇ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ କୁଆଁରୀ ବୟସରେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରି ଏଇ ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେ ଯେଉଁ କିଆ ବୁଦାମୂଳ ତା ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଲୋ ଏଇ ଆମେ ହାଁଟା ପରି ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଇଏ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଦେଖିଲ ଭଲା ହେଲେ ଚୈତି କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତାକୁ ସିନା ପାଖକୁ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ ପୁଅ କି ଝିଅ। ନେ ତମେ ଟିକେ ଦେଖୁନ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଦେ, ମୁଁ ଦେଖିବି। ହଁ ନେ। ଏ ଚୈତି ଏଇ ଆଲୋ ଏମିତି କ'ଣ ଏ ଚୈତି ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ ହାଁଟା ପରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଆଲୋ କହୁନୁ ପୁଅ କି ଝିଅ ସିଏ? ଏଇ ଝିଅଟେ। ଏ ଝିଅଟା ବୋଲି ମୁହଁଟାକୁ ହାଣ୍ଟିଟା ଭଳି କରି ବସେ। ଏ ଚୈତି ଏଇ କନ୍ୟାଦାନଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଚୈତି। ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ବୋହୂ କରିବା ଲାଗି ରାଜା ଦଶରଥ ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଥିଲେ, ହେ ରାଜା ଜନକ, ଆପଣ କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ ପଣିଆକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆଟେ ମାରୁଛି। ଆଲୋ ଏ ଚୈତି ଆମେ ଠିକ୍ ସେମିତି କନ୍ୟାଦାନ କରି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଚୈତି। ଆଉ ଦେଖିବୁ ଏଇ ଝିଅ ଦିନେ ଆମକୁ ବଡ଼ ହେଲେ ସଦାବେଳେ ପଚରା ଉଚରା କରିବ। ଆଉ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମରିବା ସମୟ ହେବ ଏଇ ଝିଅ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ଦୀପ୍ତପଦ ପଢ଼ିବ। ଆଉ ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ କହିବ, ଆକୃଷ୍ଟ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। जीवन
अगर संभली जाओ
গোবিন্দ 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 পদ গড়ুছি মকরন্দ সে মকরন্দ পান করি হে কালী রে ব্রজনারী সে ব্রজনারীଙ୍କ পୟରେ চিত থাও নিরন্তরে চিত নিরন্তরে থাও কৃষ্ণ বলি জীব যাও ଏ ଦେବି ଆରେ ମୋ ଚଷମାଟା ଦେ କହୁଛି କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଏ ମା ମୋ ଚଷମାଟା ଦିଏ ପାଇବି ମୋ ଚଷମାଟା ମୋର ଫୁଲେଇ ନାତୁଣୀ ତୁ ମୋର ଗେଲେଇ ନାତୁଣୀ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରିଦେବି ମୋ ଚଷମାଟା ଦିଏ ଆରେ ମୋ ଭାଗବତଟା ଅଧା ବୋଲାହିଛି ଭାଗବତ ଅଧା ପଢ଼ିଲେ ଭାଗବତ ବସେଇ ରାଗିଲେ ମୋ ଗେଲି ନାତୁଣୀ ମୋ ଫୁଲେଇ ଦେ ଚଷମାଟା ଦେ ଜେଜେ ହଁ। ସେ କଥା କଣ କହିଲ ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ନ ଲାଗିଲେ ମୋର ପରା ଭାତ ହଜମ ହୁଏନି ହେଲା ହେଲା ଆଉ ଦେ ଦେ ମୋ ଚଷମାଟା ଦେଲୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ପିନ୍ଧିଲେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବି ଜମା ଦେବିନି ଜେଜେ ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମତେ ଭାଗବତ ପଢି ଆସିନି ହଁ। ତମେ ସିନା ଭାଗବତ ବହି ଦେଖି ପଢୁଛ ହଁ। ଭାଗବତ ବା ମୋ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଅଛି ମନେ ମନେ ଅଛି ଦେଖି ମୋ ନାତୁଣୀ ମନ ଭିତରେ କଣ ଭାଗବତର ସବୁ ଅଛି ଟିକେ ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା ଶୁଣିବ ଜେଜେ ହଁ। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ ସେ ବ୍ରଜନାରୀଙ୍କ ପୟରେ ମନ ଥାଉ ନିରନ୍ତରେ ମନ ନିରନ୍ତରେ ଥାଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯିବ ଯାଅ ଆରେ ବାଃ ମୋ ନାତୁଣୀ ତ ବଢିଆ ଭାଗବତ ଗାଉଛି ଆଉ ହଉ ଦେ ମୋ ଚଷମାଟା ଦେ ଜମା ଆରେ ମୋର ପା ଭାଗବତ ଅଧା ପଢ଼ା ରହିଛି ମତେ ମୋ ଚଷମାଟା ନଦେଲେ ମୋ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ କେମିତି କହିଲୁ ଦେ ଜମା ଦେବିନି ଆରେ କି ଅବୁଝା ପିଲାଟା ଏ ମା ଦେ ଲୋ ମୋଟେ ତା ବୋଉ ଦେବିନି ଦେବିନି ମୋଟେ ଦେବିନି ଆରେ କି ଅବୁଝା ପିଲାଟା ଦେବି ଗୋଟେ ଦେ ଜମା ଦେବିନି ମତେ ଚଷମାଟା ଦେ ଜେଜେ କହିବି ନା ଦେବିନି ନା ଦିଏ ନା ଦିଏ ଦେବିନି ଦେବିନି ଜମା ଦେବିନି ତା ବୋଉ ନା ଦେବିନି ଦେ ମୋ ଚଷମାଟା ଦେବିନି 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 ଆରେ ଭାଗବତ କେମିତି ପଢ଼ିବି କହିଲୁ ଦେବିନି ଦେବି ମୁଁ ତତେ କେତେ ଥର ମନା କରିଛି ତୁ ଜେଜେ ସହିତ ଜମା ଲାଗିବୁନୁ ଆଉ ତୁ ବଡ଼ ପିଲା ହେଲେ ମୋ କଥା ତୁ କେବେ ବି ଶୁଣୁନୁ ଆଜି ତତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ ଜେଜେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏ ବୋଉ ଗୋଟେ ଚଟକଣି ମାରିଦେଲୁ ସହିଗଲି ପୁଣି ମାରିବାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାଟି ପଳେଇ ଆଉଛୁ ତୋ ସାହସ କମ୍ ନୁହଁ ବାପା ଏ ଚଷମାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠୁ ହେଲେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆରେ ଏ ନାତୁଣୀ এইটা মোর খালি নাতুণী নুহরে ବାପା এইটা মোর আশা বাড়ি ইয়ে হচ্ছে মোর আখি ମୋ ଛାତିର କଲିଜା ସେ ବାପା ମୋ ନାତୁଣୀକୁ ଇଏ କ'ଣ କହିଲେ ମୋ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ପଥର ଲାଗିଲା ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗେ। जीव हरे कृष्ण बोली ବାପା ଆଜିଠାରୁ ତମ ନାଚୁଣୀକି ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରୁଛି ଦେବି ଦେବି ଦିନ ସାରା
यार पाखरे मोर समय कटे कई घंटा स्कूल को जाए जे मो आखि दीटा पूरा अंध हो जाए हाँ। देवी मु एमती भाव तार फेरिया बाट चाह बसी थाए अरे सी कांदिले मु कांदे सी हसिले ए घर हसे से खाली मो नातुणी नुहरे ए हूँ मो घर देवी मु कही दउची सफा सफा आज ठारू मो नातुणी को कहीं किछि कहबनी चैती कौन है बापा सब ये सब कथा कहीं कहउछंती ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଛି निश्चिंत आम देवी हाथ लगी अरे ना। ए चैती मिछ कथा कहू चेष्टा करनी मु एठी ठिया कि सब देखुछी ସବୁ ଦେଖୁଛ? भाबुछु मु किछि जानि करनी ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୁଁ କିଛି ସିଧା ତମେ ଚାଲି ଆସିଲ ମୋ ଉପରେ ଆଗରେ ଗଡ଼ ଗଡ଼ ହେଲ ए देवी ए କଣ तते सफा सफा कहि दउछी से जेजे नातुनी भितर तू मुंड जम्मा खेली चषमाटा भांगी गला भांगी जाई थांता कोन हे गला सेठ आ गुटे नुआ चषमा आनी ताते ବାପା ଗୋଟେ ଚଷମା କଣ ଯେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ हाँ हाँ तू गोटे कौन 5-10टा कंपनी खोलीदेबू अरे ये जो कंपनी यार 5 टका 10 टका मिलुची तो 5-10टा एक बेले खोलीदेबू ତମେ ଦେଖିବ ଦାଦା ମୁଁ ପାଠ ପଢି ବଡ଼ ଅଫିସର ହେବି ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚଷମା କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ଦେବି ପାଠ ପଢିବ ବଡ଼ ଅଫିସର ହବ चषमा कंपनी खोलिब अच्छा देवी माँ से कथा अच्छा तोर फरमाइश मत कौन कहलु मु एग्जाम दे के आसिला परे तो पाई कौन आनिबी କଣ ଆଣିବ କଣ ଆଣିବ ମନେ ପଡୁନି ଦାଦା ତମେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ବହି ଆଣିବ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଭାଗବତ ପଢିବି अच्छा आउ कौन आनिबी तो पाई मत दे कहलु ଆଉ କଣ ଆଣିବ ହଁ ହଁ ଭଲକିରି ଭାବିକିରି କହ ଆଉ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆସିବ ए देवी ए आउ जहाँ आनिबा कथा तू पछरे कहबी ए चिन्नू भाई तो ट्रेन टाइम हेलानी परा चल जीवा चल भाई ଚିନୁ बाबू ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଟିଫିନ୍ ଦେଇଛି ଭୋକ କଲେ ପେଟ ପୁରେଇକିରି ଖାଇବ ଆଉ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରିବ କ'ଣଟେ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ କ'ଣଟେ ଭାବିଥିଲି କ'ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ଦେଖ କ'ଣଟେ ଭାବିଥିଲି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି कौन 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 କ'ଣ खाली तो भाबुଛୁ बसिकी आउ ଏ ରୁହ ମା କାହିଁ ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଅର ଭାଉଜ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ କଥା ହେଉଛୁ ତମେ ଆସି ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛ କ'ଣଟେ ଭାବିଥିଲି କ'ଣଟେ ଆରେ ହଁ ଏଥର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଚିନୁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ପାଦୁକ ପାଇନାହାନ୍ତି ए ଆଉ ପୁଣି କଣ? ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଭାବୁଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ए ए चैती कौन? तो भावना तो पाखे रखे हेलो चैती କ'ଣ राति सारा तो दियर भाउज फुसुरी फासर हो हैं ए जीवा टाइम की आहुर तोर कथा बाकी अछि ଏ ଅନିଲ ତମେ ସବୁବେଳେ ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରା ତମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଦିଅର ଭାଉଜ କଥା ହଉଥିଲୁ ଏ ଚିନୁ। ସିଧା ଆସି ବସିଗଲେ चिन्नू କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି चल जीवा चल ट्रेन टाइम भी होला, चल हाँ चलो जीवा बापा मैं जाऊँ ହଉ। ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି ଜେଜେକୁ ଜମା ହଇରାଣ କରିବନି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଚିନୁ ବାବୁ এই দেখ କ'ଣ ଦେଖ ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେଖ আরে তথাপি তোর কথাবার্তা সরিনি ଏ ଲୋକଟା କିଏ ମୁଁ ଟିକେ ଡାକିଦେବି ଏମିତି କାହିଁ ଛାନିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ ଆମ ଗୋଟେ ଦିଅର ଭାଉଜ ବସି ଗୋଟେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଥାନ୍ତି ହେଲେ ସେତକ ବି ତମେ କରେଇ ଦଉନ ଏ ଚୈତି ଏ କ'ଣ ମୋ ଭାଇଟା ଅନୁକୂଳ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ପଛରୁ ଡାକିଲେ ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି ନାଇଁ ଭାଇ
ପୁଅ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମା ପଛପଟୁ ଡାକିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ। ଆରେ ଇଏ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ତମରି ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏ ସହରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେବି। ଚିନୁ ଚିନୁରେ ବାପା ଗଲା ବେଳେ ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଠାରୁ ପଦେ କଥା ମନେ ରଖିଥ। ବାପା ଆରେ ତୋରି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଚଇତା ଆମ ଘରର ସବୁ ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆମ ଘରର ସମ୍ବଳ କହିଲେ ଏକା ତୁ। ମୁଁ ବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ହେଲେ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁନି ରେ। ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ହଁ ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ବାପା ଆପଣ କାହିଁ ସେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲ? ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଇଏ ଚିନୁଟା ମୋ ଦିଅର ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ। ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ବି ଆମ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ନୂଆ ବୋଉ ଚିନୁ ଚିନୁ ତମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ଜମା ବି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇବନି। ମନ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଆଗରୁ କଲମ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି କହିବ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସବୁବେଳେ ମୋ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଗଲା। ତାକୁ କହିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ସରେଇ ଦେବ ବୋଲି। ସେ ଶାଢ଼ୀ ମାଇକିନା ତା 9ଟା ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପୂଜା ସରେଇ ପାଇଲାଣି। ସେ ପୁରୋହିତଟା ବି ଗୋଟିଏ ହିଲି ମନ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଆଗ ମାଇକିନାଟାକୁ ଏମିତି ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲା ବୋଲି ତା ତଣ୍ଟିକି ମାରିଦେଲି। ପଛରେ ଏଇ ମାଇକିନାଟାକୁ ବାହାଲି ଯେ ସେ ଶଳା ମାଇକିନାଟା ସେଇଆ ହିଁ ପଡ଼ିଲା।
ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଉଦିନ ପିତା ଚଢିବ ସେ ମାଇକିନାଟାର ମୁଣ୍ଡକୁ କୁକୁଡ଼ା ମରିଲା ପରେ ମରିଦେବେ। ନନ୍ଦଲାଲା, আরে নন্দলালা, কৃষ্ণা হরে কৃষ্ণা হরে হরে নন্দলালা তুন্ডর মা হরি হরি বেকরে তুলসী মালা আরে গোপরুঙ্গ ফুরাচল মোরি লীলা যে মতে বিরোধ কলা করি দেবী তার ঠিয়া পাল্লা তিঙ্গিরা দে তারিখটা যাই। পিতাশ্রী যোগ্যমন্ত পুত্র মোরা নন্দলালা পিতা আরে কিছু ব্যবস্থা হয়েছি তো সবু আরেঞ্জমেন্ট সরিছি পিতাশ্রী এইটিকে প্রতীক্ষা করন্তু মো সমস্ত বন্দোবস্ত করে নেউছি। চাখানাটা আর তোর মনে দিলা পিতাশ্রীଙ୍କୁ ଅନେକ ବାର ଅନୁରୋଧ କଲି ମାତେ ଫ୍ରିଜରେ କିଛି ମାଛ ଅଛି କିଛି ଚିକେନ ଅଛି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଇ ଆସ ହେଲେ ସେ ତ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ରାଗିକି ପଞ୍ଚମ ସେ ମାଇକିନାଟା ମୋ ପେଟ ମାରିଦବ ଆମ ଦି ଜଣକୁ ନ ଖାଇ ପିଆକୁ ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ପଞ୍ଚା କରିସାରିଲାଣି ପୁରା ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ। ମାଧବୀ এই মাধবী ତଣ୍ଟିଟାକୁ ମରିଦେବି। କଣ ହେଲା କାହିଁ ଗୋଟେ ତୋର ପାଟି କରୁଥିଲ ଟିକେ ଶୁଣେ। କଣ ହେଲା? ହଁ କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ? କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲି? ହଁ ଆମ କଥା ବିଲ କରି ବିଲ ହଳ କରି ବୋଲି ଡାକିଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଏ କଣ ତମ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର ମୁଁ କହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଭିତରେ ପୂଜା ପାଠ ସରିଯାଉ ବୋଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି ତମ ପୂଜା ସରୁନି। ଶୁଣ ଆଜି ହଉଛି ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ଇଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମଦ ମାଂସ ନ ଖାଇଲେ କଣ ଚଳିବନି? ହେ ମାଧବୀ ଛୋଟଲ ଆରେ କଣ କହିବ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଇଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଏ ଘରେ ମଦ ମାଂସ ହେଇପାରିବନି। ଯଦି କରୁଛ ବାପ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆସ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ। ହେ ମାଧବୀ ମତେ ପିତାଙ୍କର ଟିକେ ସୁରାପାନ ନ କଲେ ତାଙ୍କ ତଥାପି ହଉଛୁ ପୁଣି ବାପ ସାଥିରେ ଆମେ ତୋତେ ଟିକେ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଚୁକାର କରୁଛି ବାପ ଯେମିତି ପୁଅ ବି ସେମିତି କେହି କାହାକୁ କମରେ ନନ୍ତି। ହେ ମାଧବୀ
চাপি চুপি কথাবার্তা কো 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଆରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅକୁ କରିବ ଲାଳନ 15 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁଅକୁ କରିବ ଶାସନ 16 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୁଅ ଯିବ ପିତୃପୁର ଏଇଟା କହିଥିଲେ ମୁନି ଋଷିଗଣ ପିତାଶ୍ରୀ এইটি নন্দলালর ভাগবত কবে কহিলা সংসারে থিব যেতে গোবিন্দ গোবিন্দ বসি খাইবু বাপা দন এ বাবা দিটা কি পাঞ্চির উপর গোবিন্দ চুপ কর কইছি আরে মদ মাংস খাউছু পুরি চিতা চৈতন্য কাটুছু আর বেকেরে পুরি তুলসী মালা পকেইছু রাম 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 এই মো সুনা পোটা তো মদ মাংস খায়নি আরে বেকেরে তুলসী মালা পকেইছু শোন কান্ধরে তোর ধর্ম রইবনি মাধবী তু মতে ধর্ম বাণী শুনা না কি ধর্ম করিছ তুমি গরিব ଲୋକମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସୁଧ ଆଦାୟ କରିଛ ଆଉ ବାପ ପୁଅ ଯାକ ମଦ ମାଂସରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ନା କହି ତମେ ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇ ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛ ତମେ ଦିଟା ଯାକ ହଉଛ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ମାତକୁ ଭାରତୀୟ ପିତାଶ୍ରୀ ଏଇ ତୁ ମତେ ଧର୍ମ ଛଡା କହିଲୁ କାହିଁକି ଏବେ କଳ୍ପ ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ତୁ ତ ଜାଣିନ ଶୁଣ ଆଜି ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେଲେ ବି ଆଜି ଏ ଘରେ ଆମେ ଶୋଇପାରିବନି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା ମାଧବୀ ହେ ମାଧବୀ ଏ ମାଇକିନାଟା ମୋ କଥା ଶୁଣିଲାନି ପୁଣି କେଶ ପଣ୍ଡା ମୋ ଉପରେ ଜବାବ ଦେଇଗଲା ଆଣିବିନି ସେ ଶୟାକୁ ଆଜି ଜିଅନ୍ତା ଆଣିଦେବି ପିତାଶ୍ରୀ ନାରୀ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ଆରେ ମାତାଶ୍ରୀଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳେ ତୁମେ କରିବ ଭବ ଜଳେ ଆରେ ପିତାଶ୍ରୀ ଆଜି ଯଦି ନନଭେଜ ଚାଖଣ ନହେବ ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କିକିଆ ରସୁଣ ଖଟା ନେଇ ଆସିଛି ଆସନ୍ତୁ ପିତାଶ୍ରୀ ଆରେ ଯୋଉ ନେଳିଆ ଛକରେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ସେଇ ତ ସେଇ ଗୁଡାକ କିଏ ସଞ୍ଜୟ ଚାଲ ଯଦି ରସୁଣ ଖଟାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନଟା ନ ପୁରୁଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଦିନ ଷ୍ଟେସନ ତଳେ ଗୁରୁ ମତେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲଟେ ଦେଇଥିଲା ଆମ୍ବୁଲଟେ ଚାଟି ଚାଟି ମଦ ପିଇବାର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପିତାଶ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ନା ଆସନ୍ତୁ ଚାଲ କରନ୍ଦ ପାନ କରି ଗୋବିନ୍ଦ ହେ କରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବୁ ଏ ଭାଗବତ ପସନ୍ଦ ଟିକେ ପାଇଦିଅ ଆରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ତୁ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଆସିଲୁ ମଦ ସାଥିରେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଘୋର ପାପ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷକର 12 ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଆଉ ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆପଣ ଏଭଳି ଦିନରେ ଆଜି ମଦପାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ ବାବୁ ପାପ ଆରେ ପାପ କେବେ ଦେଖିଛୁ ଦେଖିଛୁ
ସେଇଆ କର। ଆରେ ଆତ୍ମା ଚାହିଁଲା ସୁରାପାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସୁରାପାନ କଲୁ। ଆରେ ତୋର ଯଦି ପୂଜା ସରିଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ଯା, ଚାଲ। ଏ ଭାଇନା ଭାଇନା ଦକ୍ଷିଣ ସହିତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ଥୋଇଛି, ଉଠେଇ ଘରକୁ ପଳା। ମୁଁ ବଳିଆ ମାଇ ନୁହେଁ ଯେ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇ ପୂଜା କରିବି। ଆରେ ସେଇ ଭଳିଆ ଭାଇ ତ ଯେ ଠାକୁରାଣୀକି ପୁରା ଖାଇଗଲା। ରାମ ପୁରୋହିତ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କରିଥିବା କର୍ମ ଫଳ ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଆଉ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ଉଠାଏ। ଆରେ ଆରେ ପୁରୋହିତ, ଗଙ୍ଗାରେ ଅସ୍ଥି ଦାନ କରି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ପିତୃପୁରୁଷ ଉଦ୍ଧାର। ନା 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 ନା, ତମ ଭଳିଆ ପାପୀ ମାନଙ୍କଠୁ କୋଉ ପିତୃପୁରୁଷ ପିଣ୍ଡ ଉଠାଇବେ? ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁରୋହିତ, ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛୁ। ଆରେ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ଭାଗବତ ଗୋସାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତୋଳିଛି। ଆରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୂଜା ଭୋଗ ଲଗାଉଛି। ଏଇଟା କଣ ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା ପୁଣ୍ୟ ନୁହେଁ, ପାପ। ତମ ଭଳିଆ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମନ୍ଦିର କଲେ ବି ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବୀ ରହିବେନି, ଖାଲି ରାକ୍ଷସ ରହିବେ। ରାକ୍ଷସ ପୂଜା ପାଇବେନି। ଆଉ ରାଜା ପୁରୋହିତ ମୁନି ଋଷିଠୁ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କେତେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କଠୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାକୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ଭାଗବତ ନ କହିଲେ ନ ସରେ। ହେ ପୁରୋହିତ, କଥାଟାକୁ ମସର ପସର କରନି। ଚୁପ୍ କର କେଶବ ପଣ୍ଡା। ତମ ଭଳିଆ ବାପ ପୁଅ ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ପାପ କାମ କରୁଛ। ହେଲେ ଆମ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ତମେ ମାନେ ହଉଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିରେ ମୁଁ ଯାଇ ତମର ମୁଁ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବି। ଆରେ ହେ ପୁରୋହିତ, ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଆଉ ଯାଉଛି ଆଜି ଯାଉଛି ତମ ଏଇ ଭାଗବତ ତମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ଅଭିଶାପ। ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ, ମୋ ପିତା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼। ଆରେ ମୋର ଏଇ ପିତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ମୋ ପାଇଁ ଚାରି ଧାମର ରାମଜଦା, ତୁମର ଏଇ ପିତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବୁ ତୋର ଆଜି ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ଦେବି। ନନ୍ଦଲାଲା, ତୁଣ୍ଡରେ ମୋ ହରି ହରି, ବେକରେ ତୁଳସୀ ମାଳା। ଆରେ ସୁନା ଖଳାରେ ଚାଲେ ମୋରି ଲୀଳା। ଏ ମତେ ବିରୋଧ କଲା, କରିଦେବି ତାର ଠିଆ ପାଲା। ଦେଇ ଚାରିକେଟା ଦେ।
ଆତ୍ମା ମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ। ଆରେ ଇଏ ହବ ମୋ ପିତାଙ୍କ ବହିରି, ତା ତଣ୍ଟିରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି ଛୁରୀ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଜଳୁଛି ମକ। আরে বল কর সেই গোবিন্দ গোবিন্দ। আরে মদ নিশারে কুଳ পুরোহিত মারি দেই এটি তু গোবিন্দ গোবিন্দ হউছু। আরে টঙ্কারে কেবে পুরোহিত অভাব হবে নে? আরে এই গোটে পুরোহিত মরিগলা তো কোন হইগলা? গর্ব অহংকার ক্ষণস্থায়ী বাপা, যাহার উদাহরণ হেউছি মহামানী দুর্যোধন, অহংকারী কংস আর অতি গর্বী রাবণ। ধর্মর বিনাশ সুনিশ্চিত বাপা। হে নন্দলালা, এই সারা কে পাটি এটা মো ছুয়া নলে। ମୁଁ ସେଇଆ କହିଲେ ତ ଧର୍ମବାଳୀ କହୁଛି। ଆରେ କେପା, ଆରେ ତୋର ତ ଗୋଟେ ହାତ ଲାଗିଛି ମଞ୍ଜିଆ ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖିଛୁ। ସକାଳୁ ଖାଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ, ହିସାବ ରଖିଛୁ? ହଁ ହଁ ମୁଁ ହିସାବ ରଖିଛି, ଆଉ ହିସାବ କରି ବୁଝିଛି ପାପେ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ତ କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, ଏ ଘରେ ଜନ୍ମ ହବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଭିଶାପ। আরে অভিশাপ কথাটা পাটিরে ধরে না। আরে কৌ হিসাব নেব তা নহলে କଣ କରିବ? ଆରେ ମାରିଦବ, ଆରେ ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ। ଆରେ ମୁଁ ବି ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାରିଦିଅ ମତେ ମାରିଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ପିତା ସେମିତି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତି ତ ତାଳ ପଡ଼ିଲାନି କି? ଭଲ ପିଲା ନୁହନ୍ତି। আরে কেম্পা এ বাড়ি বড় বড় কথা কো। আরে তুই মো মো উপরে জবাব দউছো। ଜବାବ ଦେଉଛୁ ଆମେ ମାରିଦିଅ ତାକୁ। তোরা কইটা মারল কেম্পা কেম্পা হলে খেলা মরি যা। আরে তো দেখে চোখ হয়ে যা। আরে যাও বড় কোচি ভিতর কোচা। ବୋଉ ବୋଇ ଆଖି ଆଗରେ ବାପା ଆଉ ଭାଇ। কেম্পা ନାଇଁ ତ ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେବି ରେ। ଆରେ ଏତେ ପାପକୁ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ। তো পটিটা কোটি কে চোখ হওনি। আরে যাও বড় কোচি ঘর ভিতর কোচা। শোনো ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦଉଛି, ଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପରଶ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅ। ଏ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, କିଛି କହିବିନି। ବୋଉ নন্দলালা ପିତା আরে মু ভাবুଥିଲି এই মাইকিনাটা মোর অনুভবে। ଏବେ ମୁଁ ଯା ଭାବୁଛି ଏ ମାଇକିନାଟା ଗୋଟା ପଡ଼ରେ ମୋର। ନନ୍ଦଲାଲା ପିତା আরে এই সবটা উঠারে। ପିତାଶ୍ରୀ ଏଇଠି ନନ୍ଦଲାଲାର ଭାଗବତ ବୋଧେ କହିଲା, কোন কহিলা? ହରିବା କତ ଯେତେ ଥାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ସାରା ପତ ଯାଆନ୍ତି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେତେ ବସିବୁ ହରି ହରି ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରରେ ଯିବୁ ତୁ ମରିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଚାଲିକି ଯା ଖାଇ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଆଉ ସହି ପାରୁନି ଲୋ ବୋଉ। ମୋର ମରି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା।
ତୁ ସେମିତି କହନି ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିଯାଇଛି ସବୁ ମଥାମତି ସହିଯାଇଛି କାହାର କି କିଛି ବି କହିନି ଏଇ ଘରେ ରାତି ହେଲେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର ହାଟ ବସେ କେବେ ବି ପ୍ରତିବାଦ କରିଲେ ଆଉ ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ଏମିତି ମଣିଷ ଫାଶୀ ପାଇବା ଦରକାର ବୋଉ। ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡ ବି ଏମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛି ଆରେ ରାତି ପାଇଲେ ପୁରା ସୁରା ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର ହାଟ ବସେ ସବୁ ଦେଖେ ସବୁ ଶୁଣେ ହେଲେ ଚୁପ୍ ରହେ କୋଉଦିନ ପ୍ରତିବାଦ କରେନି ଆଉ ସେମାନେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଠାରୁ ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ଏ ବୋଉ ଏ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ବୋଉ ମୋର ମରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏ ପାଗଳା ତୁ ପରା ମୋ ହାତ ବଢି ଆରେ ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ବର ଗଛ ଏଇ ଢୋ ଖରା ଭିତରେ ତୁ ପରା ମୋ ପାଇଁ ଛାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ଯୋଉଦିନ ମହାପୁଅ ଯାକ ସହି ନ ପାରିବ ସେଇଦିନ ଭାଗବତ ବସେଇକି ନଦୀରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଆମେ ମହାପୁଅ ବିଷ ପିଇଦବା ତୁ ପରା ମୋର ସକଳ ତୀର୍ଥ ତୋ ପାଦ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଆଉ ମଣ୍ଡପ ଆଉ ତୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପାଇଁ ଗୀତା ଆଉ ଭାଗବତ ଏ ବୋଉ ତୁ ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଚୁପ୍ ରହିବୁ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ତୁ ମତେ ଚୁପ୍ ରହିବା ପାଇଁ କହିବୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଟି କରିବୁ ଯୋଉଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖେ ବସି ତୋ ପାଇଁ ପାଣି ଦବୁ ଆଉ ସେ ଭାଗବତରୁ ପଦିଏ ପଡ଼ିବୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ କଣ କରିବି ଯେ ମୁଁ ବାପା ବାପା ଚୈତି ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ି ଆସ ବାପା ଏ ଚୈତି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା କଣ କହିବି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି କାମ କରୁନି ବାପା କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଆମକୁ ଖୋଲିକି ରଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଗ କୁହ ଆମ ଚିହ୍ନଟା ଯେ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଲୋ ଚୈତି ଚିହ୍ନୁ ଆରେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଚିହ୍ନୁ କ'ଣ କରୁଛି ଆମ ଚିହ୍ନଟା ବହୁ ଧରି ଘରକୁ ଆସୁଛି ବାପା ଏଇଠି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୋ ଦିଅର ଚିହ୍ନଟା ତାଙ୍କ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ହେଲା ଏଇଟା କ'ଣ ନୂଆ କଥା କି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଏ ଚୈତି ସିଏ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛି ତୁ ଶୁଣିଲେ ନା ଏ ଆକାଶଟା ତ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଜାଣିଛୁ ତୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯିବ ଆମ ଚିହ୍ନଟା ଏତେ ତଳୁ ଖସିବ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଆରେ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଗ କହୁନ ମୋ ଦିଅର ଚିହ୍ନୁ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆଗ କୁହ ଆରେ କଣ୍ଟା ଶାନ୍ତ ଝିଅକୁ ସହିତ ତୁ ଯା ଏ ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି ତୁ ଯା ତାକୁ ଦାଣ୍ଡରୁ ତାକୁ ତୁ ବିଦା କରିଦେ ସିଏ ମୋ ଘରେ ପଶି ପାରିବନି କାହିଁକି ପଶି ପାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ ପଶି ପାରିବନି ରେ ଭଲ ପାଇବେଟା
ନେଇକି ଆସିଛି। ଏ ବୋହୁ ଆଉ ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଲୋ ଚୈତି, ଆଲୋ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଲୋକ, ଜାତିର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଆମ ଛୁଇଁଦେଲେ ତାଙ୍କ ବେତ ମାରା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ବଇଟା ଛୁଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ସିଏ ନକା ଧରିଲେ ଘର ଭିତରେ ପଶନ୍ତିନି। ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା ଚିନୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, କି ଭୁଲ କରିଦେଲା? ନାଇଁ ମୋ ଦିଅର ଚିନୁ ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଦେଲା? ହେଇଟି ଜମା ସେମିତି କହିବନି। ଆରେ ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ତାଳି ବାଜିଛି? ମୋ ଦିଅର ଚିନୁ ଅଶିକ୍ଷିତ କି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ। ହେଇଟି ପଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଆମ ଚିନୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଚୈତି, କଣ କହିବାଟା ମୁଁ ବୁଝୁଛି, ହେଲେ ପଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତ ଆମ ଚିନୁକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ଏ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ କନ୍ୟାକୁ ବୋହୁ କଲେ ଆମର ପାପ ହବ, ଅମକ ହବ। ବାପା ତମେ ବାପା ବାପା ଆସିଗଲେ ସେମାନେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଓହୋ, ଆରେ ଏମିତି କାହିଁ ଛାନିଆ ହେଇ ପଡୁଛ? ହେଇଟି ଆମେ ବନ୍ଦାପନା କରି ବୋଉକୁ ଘର ଭିତରୁ ନବା, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆରେ ଆରେ ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲୁ? ତତେ କେତେଥର କହିଛି, ଏଇନେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ନା, ପଣ୍ଡା ସାଆନ୍ତ ଆମ ଚିନୁକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆରେ ନ କରନ୍ତୁ, ଆମ ବୋହୁ ଆମ ଘରେ ରହିବ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। କହିପାରୁଛୁ କଣ? ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ହେଇଟି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବନ୍ଦାପନା କରି ନେଇକିରି ଆସିବି। ଏ ବୋହୁ ଠିଆ ହଉ ସେଠି। ମୁଁ ଛୁଆ ଛୋଟ ଜାତି ହେଇପାରେ, ହେଲେ ମୋ ଜାତିର ଗୋଟାଏ ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଆଉ ସେ ନୀତି ନିୟମକୁ ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଗୀତା, ଇଏ ମୋ ବାପା ଭାଇ ଆଉ ମୋ ନୂଆ ବୋଉ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କର। ଠିଆ ହ ସେଇଠି ରହ ମଗୁମା। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଆଗରୁ ମୋର କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କୁହ ମା, ତମେ ଚିନୁକୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଛ, ଏକଥା ତମେ ଆଗରୁ କ'ଣ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲ? ନା, ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଜାତି ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତମେ ଚିନୁକୁ ବାହା ହେଲ କେମିତି? ପ୍ରେମରେ ଜାତି ନଥାଏ। ଶୁଣ ମା, ଆମ ଘରର ବୋହୂ ହେଲେ ତମ ଘରକୁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପାଇଁ ବାପ ଥିବାର ବାପ ଘର 2.5 ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ସେ ସମ୍ପର୍କର ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆରେ ମା, ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ତମକୁ ଗାଁ ଗାଁ ଧରି କୁଲା ବାଉଁଶିଆ ଧରି ବିକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ପିଠା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୀତା ପରି ପଞ୍ଚବାଟିର ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ହସି ହସି ସହିଯିବି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁଘର ବୈକୁଣ୍ଠ। ଏ ମା, ଏ ଘରେ ପାଦ ଦେଲେ ତମେ ହବ ଗୋଛେଇତା ବଂଶର କୁଳ ବୋହୂ। କେଶ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାର ଝିଅ ଏ ଗୋଛ ଦ୍ୱାରର ବୋହୂ ହବ? ତମ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାହସ ତ। ଆରେ ତମର ଏଇ ମୋର ନିରୀହ ଝିଅଟାକୁ ତମେ ଫସେଇ ଦେଇଛ। ନାଇଁ ଶାନ୍ତି, ଚିନୁ ଆଉ ଗୀତା ମା ପରସ୍ପରକୁ ଦିଏ ଦିଏକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୀତା ମା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପଚାରି ସବୁ ବୁଝି ସାରିଛୁ। ଆରେ ମା, ତୁ ପୁରା ଭୋଜି ଖାଇକରି କହୁଥିଲୁ, ଏ ଦେଖ ମା, ଏ ଦେଖ ଏଇଥିରେ ନୁହଁ, ଭୋଜି ମାଗିକି ଆଣିଛି, ଭାତ ଆଣିଛି, ତରକାରୀ ଆଣିଛି, ଡାଲି ଆଣିଛି, କ୍ଷୀରି ଆଣିଛି। ଏ ମା, ବାପା ଭାତ ଆଣିଛନ୍ତି, ଡାଲି ବି
ଆଣିଛନ୍ତି ତୁମେ କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ଏବେ ତ ବାପା ବି ତମେ କ୍ଷୀରି ଆଣିଛନ୍ତି ନା ଆରେ ଉଠୁ ମୁଁ ଆଜି ମନେ ଯାହାରେ ମୋ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇଦେବି ଆରେ ଉଠୁ ଏ ଦେବି ଡାକିଥିଲି ଥରେ ଦେଖିଲୁ ବା ମୁଁ ତ ବାପା ଡାକୁଛି ଏ ଦେବି ଦେଖୁଛୁ ତ ମାଟା କିଭଳି ପିଲାଟା ଭଳି କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛି